اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حرکات کے بعد میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، یعنی کہ ڈبل راؤنڈ واول سائن، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں تنوین، نونیشن۔ یہ ہمیشہ حرف کے آخر میں ہوتی ہے اور اس کی آخری آواز نون، نیسل ساؤنڈ، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ نون کی آواز آتی ہے اس میں۔ جیسے ریڈ کیجئے میرے ساتھ، با دو زبر بن، آخر میں نون کی آواز آئے گی۔ با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ اسی طرح ہم اس کی جو حروف ہیں وہ پڑھ کر دیکھیں۔ اس کو پہلے فونک میں پڑھ لیں آپ، تو با قن، طبقا، کبدن، کبدن، کتب، کتب، لبدن، لبدن، لمزة، لمزة، وسطا، وسطا، طبق، طبق، غبرة، غبرة، ایسے۔ یہ ہے ہماری تنوین، نونیشنز۔ آپ نے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ اس کو اپنے تمام مخارج کو کلیئرلی پڑھنا ہے۔ پلیز ریڈ کیئرفلی اینڈ پروننسیشن یور آل لیٹرز اینڈ سمبلز، زبر، زیر، پیش اینڈ تنوین۔ ڈبل زبر آئے گی، ڈبل زیر آئے گی اور ڈبل پیش آئے گی، تو یہ ہماری تنوین بنتی ہے۔ ان کی ایکسرسائز کو بھی ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو حرکات کی ایکسرسائز کا بتایا، کہ آپ نے پورا کیئرفلی اپنا تمام اسپیسیفک ورڈز کو ادا کرتے ہوئے آپ نے نہ تو پرولونگ کرنے ہیں، لمبے کرنے ہیں، نہ آپ نے اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، بہت نرمی سے ان کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میرے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں، دو زبر، یہ تمام ایکسرسائز دو زبر کی، ہم اس کو توڑ سے پڑھیں گے پہلے، جیسے ہم کریں میم زبر ما، را زبر را، ما را، دعا دو زبر دون، ما را دون۔ اسی طرح ہم اس کو فونک سے پڑھیں، سمنن، سمنن۔ اسی طرح ہم اس کو وقف سے پڑھیں، جیسے تو دو زبر کا وقف یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو زبر زیر پیش کا وقف بتایا، ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے تھے جزم لگا کر، لیکن دو زبر کا وقف آپ نے ایک زبر ادا کرنی ہے، یہ یاد رکھیے۔ قرآن پاک میں بھی لیسن پڑھتے ہوئے کہیں آپ کو دو زبر پہ رکنا پڑ جائے تو آپ ایک زبر پہ رکیں گے۔ جیسے اس کو پڑھیے میرے ساتھ، عجباً، عجبا، احداً، احدا، حرساً، حرسا، تبعاً، تبعا، سلماً، سلما۔ یہ چیز دو زبر کو ہم نے ایک زبر سے ادا کرتے ہوئے رک جانا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس آگے دو زیر۔ دو زیر کو کیسے وقف کرنا ہے یہ یاد رکھیے کہ صرف دو زبر کا ایک زبر پڑھنا ہے، دو زیر اور دو پیش، ان کو بھی ہم سنگل زبر زیر پیش کی طرح حرف کو ساکن کر دیں گے۔ کیسے؟ اینبن، اینب، غضبن، غضب، نفقات، نفقہ۔ اب میں نے اس کو ہاں میں کیوں بدلا؟ کیونکہ یہ ہے
गोलता, ये इसको ताए मरबूता कहते हैं। गोलता को हमेशा वफ करते हुए हाय साकना में बदलते हैं, यानी कि हा साकिन करके लगाते हैं। जहाँ पे भी आपकी गोलता आएगी वहाँ आपने हा साकिन कर देना है वफ की सूरत में। नफ़ाक़ातिन नफ़ाक़ह, बरारातिन बरारह, ठीक है, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा वफ का एक टॉपिक जो है मैं आपको अलग से भी इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में बताऊंगी जब हम रूल्स पे जाएंगे, लेकिन यहाँ भी बताना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि इस पे हमने ऐसे क्यों रुके। वफ का याद रखिएगा कि 2 ज़बर का 1 ज़बर पढ़ना है, 2 ज़ेर और 2 पेश को हमने साकिन कर देना है, लेकिन गोल ता की सूरत में हमने उसको साकिन हा में कर देना है, ठीक है। इसी तरह जैसे अलाकिन अलक, मलकिन मलक, ठीक है। ये है हमारा 2 ज़ेर। अब हम 2 पेश पे आते हैं। ये देखिए 2 पेश का वक्त भी कुछ इसी तरह है कि हमने इसको साकिन कर देना है। नस्वाबुन नस्वाब, अहदुन अहद, क़ित्वाउन क़ित्वा, रुललुन रुलल, ज़माउन ज़मा, लेकिन इसमें आपने गोलता वाले हरूफ का ख्याल रखना है। हमने उनको हाय साकना से बदलना है। क्या कहते हैं इस ता को? इस ता को कहते हैं ताए मरबूता। गबरातुन गबरह, क़तरातुन क़तरह, हराजुन हरज, ठीक है। हुमूरुन हुमूर। आपने अपने मखारिज को दुरुस्त रखते हुए अपनी तमाम ये इस तरह की एक्सरसाइजेज़ आपको कहीं किसी कायदे में किसी भी जगह आप नेट से निकाल लें, आप उसको ज़रूर रीड कीजिए, पढ़िए और अच्छे तरीके से अपनी तमाम इन एक्सरसाइजेज़ को कंप्लीट कीजिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ना तो आपने अपने इन हरूफ को लंबा खींचना है, ना आपने जर करना है। आपने ये फ़ील करना है कि आप अपने मखारिज को दुरुस्त पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो जितनी आप रियाज़त करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने अपनी तमाम शुरू की वीडियोस में भी आपको बताया कि जो तजवीद सीखने के जो हमारे असूल थे उनमें ये चीज़ थी कि आप बार बार रेपिटिशन, आप अपनी बार बार की रियाज़त, अपने कोशिश से आप सीख सकते हैं। एक दफ़ा पढ़ने से नहीं आएगा, थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने इस कुरान पाक के लिए, अपने अल्लाह के लिए, इसको अच्छे तरीके से सीखने के लिए। जितना आप सीखने वालों में बन जाएंगे, अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें आपके साथ शामिल हो जाएंगी। और शुरू में मैंने जैसे आपको कहा था कि अल्लाह की नज़र में बेहतरीन वो जो सीखने वाला और सिखाने वाला, ठीक है। मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, या सीखने वाले बन जाओ या सिखाने वाले बन जाओ। तो आप ज़रूर शामिल हों। अपनी मेरी जो कोशिश है वो आप अपनी इस कोशिश में शामिल कीजिए ताकि अल्लाह ताला की रहमतें हम सब पर नाज़िल हों। और मुझे उम्मीद है मेरी तमाम वीडियोस को आप अच्छी तरह देखेंगे। अगर आपने तजवीज़ को अच्छे तरीके से सीखना है तो शुरू से तमाम वीडियोस मेरी अच्छे तरीके से देखिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और तरतीब से मैं हर चीज़ बताती जा रही हूँ। आप कोशिश करें, तमाम वीडियोस को देखें, सीखें कि कौन सा असूल, कौन सा रूल मैंने कैसे बताया। और इंशाल्लाह आगे इस तजवीद के ज़रिए से, इस तजवीद को सीखने के लिए मैं आपके लिए और नई चीज़ें लेकर आऊँगी कि इसके बाद आगे हमने कैसे पढ़ना है, बाकी तमाम अलामात को और हरकात को, ठीक है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी इन कोशिशों को कबूल करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।